सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। देवलोक नो चलिया, गण गंधर्व सभा सुखवासी। भगत वड्डा राजा जनक है। जबर छतर तख्त दे मालक, जुग जुग अटल सच्चे पातशाह। गरीब नवाज भगत वशल, किरपा निधान दीना बंधु। मुक्ति दे दाते सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र मुबारक हजूरी दे अंदर जुड़मिल बैठी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आप जी सरबत संगत सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र दरबार ते महान जपी तपी तत बेते पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष धन धन बाबा जवाहर दास जी के पावन तप अस्थान ते हाजरी भर रहे हो। गरीब नवाज सतगुरु जी की अपार बख्शिश किरपा हुई है, जो गुरु घर की नित मर्यादा के अनुसार अमृत वेले दे सुंदर दीवान गुरु हजूरी दे विच सजे ने। आप सरबत संगत ने रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पासों गुरबाणी ਦੇ अमृतमय कीर्तन श्री आसा जी ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। सतगुरु जी की बख्शिश हुई है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दियाँ पावन उन्हां दी उचारण कीती हुई बाणी वारां दी कथा आप रोजाना सरवण करते हो। शुभ सुभागा समा प्राप्त होया है। सरबत संगत गुरु चरनां दे विच हाजरी लवाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसवीं वार जिहड़ी है भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने जो उचारण कीती दे विच सतयुग समय तो लै करके त्रेते द्वापर समय दे होए जिहड़े भगत हन परमात्मा दे, उन्हां भगतां दी जो पावन महिमा कि किवें उन्हां नूं परमेश्वर ने समय समय ते उन्हां दी रखिया कीती है। क्योंकि वाहिगुरु साहिब दा ये आद बिरद है, वो भगत वशल है। वो अपने प्यारियां दी हर समय रखिया करदा है और परमेश्वर अपने भगतां नूं प्यार करदा है। जिवें एक माता पिता अपने बच्चे दा ख्याल हर दिन रखदे हन, इवें परमेश्वर नूं भगत बड़े प्यारे हैं। प्रभु दे प्यारिआं नूं परमेश्वर दा हिरदे दे विच प्रेम है, ते वाहिगुरु साहिब जी उन्हां प्यारिआं दे प्रेम दा बिरद पालदे ने। जिथे जिथे भी भगत परमेश्वर नूं याद करदे उन्हां दी रखिया करदे ने। और इन्हां पौड़ियां दे विच 10वीं वार अंदर भाई साहब जी ने परमात्मा की भगती करन वालियां दा जिक्र किया कि परमेश्वर का नाम जपण वाले सदा मुक्त हैं। जिथे वो आप मुक्त होरां नूं भी मुक्त कर लेंदे। ये परमेश्वर के नाम की सतसंगत जी महिमा है। सो भाई साहब जी ने भगत धरू साहब जी प्रहलाद जी इन्हां भगतां दी जो पावन विचार ये बख्शिश कीते। राजा बल जी अते अमरीक भगत किवें परमात्मा ने इन्हां दा मान दुनिया दे विच कायम कीता। हुण राजा जनक जी की जो पावन कथा है ये भाई साहब जी अपनी रचना दे विच बख्शिश कर रहे ने। सरबत संगत मन चित बिरती नूं एकागर करके प्रेम सहित राजा जनक जी की पावन कथा सुनिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भगत वड्डा राजा जनक है,
ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਅਖਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜੀਵ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਨੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਉਮੈ ਸੀ। ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਟੇਢੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਲੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਲ ਪੈਂਦਾ, ਧੌਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪਏ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਰਿਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਆਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮੇਰਾ,
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਐਸ਼ਵਰਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਚਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਿਤਵਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਧਨ, ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਨ, ਤਨ, ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਨ, ਤਨ, ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ, ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦਾ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਇਸੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਹੀ ਭਗਤ, ਕਈ ਰਾਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਦਾਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਣੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੋ ਚੱਲਿਆ,
ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਨੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਗੰਧਰਵ ਅਤੇ ਗਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਮਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਬਿਲ ਲਾਵਣ ਜੀਏ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਓ। ਸਭ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਭਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਰੇ ਕਰਕੇ, ਓਏ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਓਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੰਧਰਵਾਂ ਨੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਮਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਵਿਲ ਲਾਵਣ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਚਹਾੜ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਗਏ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਲ ਲਾਵਣ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਿੜਕ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ, ਛਡਾ ਲਵੇ। ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ,
ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓਨ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਭਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਮੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਭਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਓਨ ਸਭਨਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦਇਆ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਔਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਸਾਨ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਸੁਹਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹਨ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹਉ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਉ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ, ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗਿਓਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। 3 ਦੇਵਤੇ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਵਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਇੱਕ ਨਾਉ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਿਰਜਾਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਓਣ ਇੱਕ ਨਾਉ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੈ ਨਿਰਜਾਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਲ ਲਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ ਤੁਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਆਸੰ ਪਾਪ ਨ ਪੁੱਜਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ ਅਤੁਲ ਨ ਤੁਲਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਦ ਅੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਕਈ ਜੱਗ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਪ, ਕਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਜੱਗ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਤੋਲ ਤੁਲ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਗਿਰਵਰ ਕੇ ਪਾਥਰ ਲੈ ਭਾਰੇ, ਤਰਵਰ ਕੇ ਪਾਤਨ ਸਮਤਾਰੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਵ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਤੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਪਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੱਜਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ ਅਤੁੱਲ ਨਾ ਤੁਲਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਤੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖੀ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅਤੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੋਲ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਤੋਲਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਨਰਕਹੁ ਛੁਟੇ ਜੀਅ ਜੰਤ, ਕਟੀ ਗਲਹੰ ਸਿਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੀਵ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਨਰਕੋਂ ਛੁੱਟੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਕੱਟੀ ਗਲੋਂ ਸਿਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਸੀ, ਜੰਜੀਰ ਸੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੁਰਲਾਹਟ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਵੈ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਵੈ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਔਰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਏਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਕਸ਼ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਤ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਨਰਕਹੁ ਛੁਟੇ ਜੀ ਅਜੰਤ, ਕਟੀ ਗਰਹੁ ਸਿਲਪ ਜਮ ਪਾਸੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਵੈ ਦੀ ਦਾਸੀ।